So once again, I welcome you all. In the previous class, we talked about various definitions of poetry. Holistically, you might have come to a better understanding of what is poetry. Because we discussed Thomas Hardy, then your John Stuart Mill, Dr. Samuel Johnson, Aristotle, William Wordsworth, Percy Bysshe Shelley, and the last definition by Samuel Taylor Coleridge. So in continuation, now I would like to talk on a couple of poets more, like Thomas Stearns Eliot, who is well known as T.S. Eliot, and followed by the last definition as provided in the textbook by Edgar Allan Poe. See here, we discussed with a proper length about the definition of William Wordsworth when he talked about spontaneity, he talked about human emotions, he talked about tranquility, right? These are the three key words which are used by William Wordsworth. Now you see how a total opposite stand was taken by T.S. Eliot. Now I am going to read out. Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion. It is not the expression of personality, but an escape from personality. But of course, only those who have personality and emotions know what it means to want to escape from these things. See, logically, this definition is really acceptable. In fact, the theory of poetry introduced by T.S. Eliot in his very well known essay, Tradition and Individual Talent, he talked about it. He said, fundamentally, poetry should be objective, it should never be subjective. On the other hand, William Wordsworth said, poetry is subjective. Now try to understand the difference between subjective poetry and objective poetry. Two different poetry are there. Wordsworth believes in subjective poetry and T.S. Eliot believes in objective poetry. What is subjective and objective? Subjective poetry means a kind of poetry in which the personality of the poet reflects. What do you mean by personality? Personality means here, in this context, the personal likings and dislikings of the poet, the personal emotions, feelings and sentiments of the poet, his own observations of the society, and everything that he personally likes, that also reflects in the poem. That poem is called a subjective poem. Got my point? कळालं तुम्हाला? सब्जेक्टिव्ह पोएट्री म्हणजे काय? सब्जेक्टिव्ह पोएट्री म्हणजे अशा प्रकारची कविता ज्यामध्ये कवीचं व्यक्तित्व झळकतं. आता व्यक्तित्व म्हणजे काय? पर्सनॅलिटी म्हणजे काय? एक व्यक्ती, त्याच्या व्यक्तिगत भावना, व्यक्तिगत निरीक्षण, व्यक्तिगत अनुभव, सगळं काही ज्या दृष्टीनं तो जग बघतो, ती सगळी दृष्टी कशात आली? त्याच्या स्वतःच्या पर्सनॅलिटीमध्ये आली. आणि जेव्हा हे सगळं कशामध्ये झळकतं? कवितेमध्ये झळकतं. तशा प्रकारच्या कवितेला काय म्हणायचं? सब्जेक्टिव्ह पोएट्री म्हणायचं. स्पष्ट झाली भूमिका? काही कॉम्प्लेक्सिटी आहे? राईट. नाउ आय विल स्विच ओव्हर टू दी ऑब्जेक्टिव्ह पोएट्री as suggested by
टी.एस. इलियट. तो काय म्हणतो, फंडामेंटली पोएट्री शुड बी ऑब्जेक्टिव्ह, आहे की नाही. तो हे सांगत असताना असं म्हणतो की स्पॉन्टिनिटी ऑफ पोएट्री शक्य नाही, ती करू नये. ओके, डेलिबरेट ॲक्ट ऑफ रायटिंग पोएट्री इज ॲक्सेप्टेबल टू टी.एस. इलियट. आणि हे म्हणताना तो काय म्हणतो की ज्या वेळेला एखादा कवी काव्यरचना करतो, त्याची व्यक्तिगत दृष्टिकोन, व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत भावना, व्यक्तिगत आयुष्य, व्यक्तिगत जे जे आहे, म्हणजे स्वतःच्या पर्सनॅलिटीशी रिलेटेड व्यक्तिगत जे जे आहे, ते कदापिही साहित्याच्या माध्यमातून कवितेत उतरता कामा नये. जर तुमची वैयक्तिक पर्सनॅलिटी कवितेमध्ये झळकत असेल तर तशा प्रकारची कविता कुणाला मान्य नाही, टी.एस. इलियटला मान्य नाही. लक्षात आलं का तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे. सब्जेक्टिव्ह पोएट्री, ऑब्जेक्टिव्ह पोएट्री. विल्यम वर्ड्सवर्थ सब्जेक्टिव्ह पोएट्रीला फॉलो करतो आणि टी.एस. इलियट ऑब्जेक्टिव्ह पोएट्रीला फॉलो करतो. हा स्पॉन्टॅनियस ओव्हरफ्लो म्हणतो, हा डेलिबरेट ॲक्टिव्हिटी म्हणतो, आहे की नाही. हा ट्रँक्विल स्टेट ऑफ माइंडची आवश्यकता सांगतो. तो म्हणतो लायब्ररीत बसा आणि तुम्ही सगळं चिंतन करा, रेफरन्सेस शोधा आणि त्या पद्धतीनं तुम्हाला जे लिहा वाटलं ते लिहा. ही इलियटची भावना आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं दोन कवी, दोघंही खरं तर समीक्षक होते त्यांच्या आयुष्यामध्ये, दोघं दोन प्रकारच्या वेगळ्या भावना मांडतात, वेगळी मतं मांडतात. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड. वेन टी.एस. इलियट सेड सो, when he talks about dissociation of personality. Dissociation of personality म्हणजे काय, की कवितेत कवीच्या पर्सनॅलिटीचं अस्तित्व राहता कामा नाही. कविता ही ऑब्जेक्टिव्ह असली पाहिजे, वस्तुनिष्ठ कविता असावी, व्यक्तिनिष्ठ नाही. सब्जेक्टिव्ह म्हणजे व्यक्तिनिष्ठ आणि ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे वस्तुनिष्ठ. हे दोघांच्या मतांमधला हा फरक आहे. So Eliot actually puts a different view regarding the concept of poetry. Till this view means, he wrote that essay around the second decade of the 20th century. 20व्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन कंप्लीटेड, त्यांनी हा निबंध लिहिला होता, बरोबर. तर यात त्यांनी काय सांगायचा प्रयत्न केला. If you really observe the definition of T.S. Eliot, we understand that a poem is an expression of emotions, but it is not so for Eliot. वर्ड्सवर्थ काय म्हणतो, कविता ही भावनांचा उद्रेक आहे, भावना व्यक्त करतो आपण काव्यात, परंतु इलियटला ही भूमिका मान्य नाही. whereas त्याचं असं मत आहे, it is a means to relieve the deep pressure emotions and it also does not manifest the poet or his or her personality. टी.एस. इलियटचं ठाम मत होतं की ज्या वेळेला एखादा कवी आपल्या भावनांना, आपल्या विचारांना, आपल्या निरीक्षणाला, आपल्या अभ्यासाला, आपल्या दृष्टिकोनाला शब्दबद्ध करतो काव्यामध्ये, ते करत असताना कवीची वैयक्तिक व्यक्तिगत पर्सनॅलिटी कशामध्ये येता कामा नये, साहित्यात म्हणजे कवितेत उतरता कामा नये. अशा पद्धतीनं त्यानं द डिसोसिएशन ऑफ पर्सनॅलिटी नावाची जी संकल्पना आहे ती साहित्यात किंवा क्रिटिकल वर्ल्डमध्ये, समीक्षेच्या क्षेत्रामध्ये इंट्रोड्यूस केली. त्यानंतर आणखीन एक शेवटचा कवी आणि लेखक आपल्यासमोर येतोय, ते आहे एडगार ॲलन पो. आता हा 19व्या शतकातला अमेरिकन कवी आणि अमेरिकन शॉ स्टोरी रायटर, ज्याला आपण एक कवी म्हणू, आणि त्यानंतर तो लघुकथाकार आहे की नाही, लघुकथाकार. तर याचं काय मत आहे या संदर्भात, फार सुंदर यानं कवितेची व्याख्या केलेली आहे. पोएट्री इज द रिदमिकल क्रिएशन ऑफ ब्युटी इन वर्ड्स. बघा, अगदी साधी सरळ सोपी भाषा आहे. व्हॉट इज पोएट्री? Poetry is the rhythmical creation of beauty in words. बघा, रिदमिकल क्रिएशन म्हणजे काय? क्रिएशन म्हणजे निर्मिती. क्रिएशन म्हणजे काय? निर्मिती. रिदमिकल म्हणजे काय?
ज्यामध्ये विशिष्ट ताल. कविता कशी असते? ताल, सूर, लय, गट हे सगळं आपण कशात भरभरून ते देतो? काव्यामध्ये. मग ज्या ठिकाणी कविता ही फंडामेंटली रिदमिकल आहे, मेट्रिकल आहे की नाही, त्या ठिकाणी रायमिंग स्कीम, रायमिंग पॅटर्न आपण फॉलो करतो. खऱ्या अर्थानं ही जी निर्मिती कवी करत असतो ती कशाची निर्मिती करतो? सौंदर्याची निर्मिती करतो. आणि हे सौंदर्य कशा पद्धतीनं शब्दबद्ध केलं जातं? त्या भाषेतल्या शब्दांचा वापर करू. काय म्हणतोय कवी या ठिकाणी? पोएट्री इज द रिदमिकल क्रिएशन ऑफ ब्युटी इन वर्ड्स. शब्दाच्या माध्यमातून सौंदर्याची निर्मिती, रिदमिकल निर्मिती कोण करतो? कवी करतो. अशा प्रकारची एक काव्याची व्याख्या तुमच्या ॲलन पो, एक एडगार ॲलन पो ह्या अमेरिकन पोएट अँड ए शॉर्ट स्टोरी रायटर यांनी दिलेली आहे. साधारणतः तुम्ही जर आढावा घेतला, वॉट एव्हर दॅट आय हॅव बीन डिस्कसिंग सिन्स यस्टरडे, इस्पेशली अबाउट व्हॉट इज पोएट्री, आहे की नाही, कविता म्हणजे काय, काव्य म्हणजे काय, याच्यावरती मी जे काही कालपासून आत्तापर्यंत बोलत आलेलो आहे, ह्या 8 वेगळ्या वेगळ्या कवितेच्या व्याख्या आपण घेतल्या. पण साधारणतः जर विचार केला ना, या 8चं जर सेग्रिगेशन केलं तर आपल्याला फक्त 2च मेन डिव्हिजन सापडतात. कोणते? की एक तो वर्ड्सवर्थचा स्टँड जी सब्जेक्टिव्ह पोएट्री आहे, आणि दुसरं तुमच्या टी.एस. इलियटचा अपोजिट स्टँड जो ऑब्जेक्टिव्ह पोएट्रीबद्दल बोलतो. मग मला वाटतं आज तुम्ही जे शिकलात, आहे की नाही, व्याख्या शिकलात, कालपासून आत्तापर्यंत 8 वेगळ्या वेगळ्या व्याख्या तुम्ही ऐकल्या, पण मूलतः तुम्ही शिकलात काय? शिकलात हे की व्हॉट इज सब्जेक्टिव्ह अँड व्हॉट इज ऑब्जेक्टिव्ह. कळलं का? आता मला सांगा, टी.एस. इलियट म्हणतो की तुम्ही डिसोसिएशन ऑफ पर्सनॅलिटी करा, पण आपण जीवन जगत असताना आपल्या व्यक्तित्वाला सगळ्या घटनाक्रमापासून अलिप्त करू शकतो का? आपली भूमिका, आपली मतं, आपले विचार, आपली निरीक्षणं, आपल्या भावना ह्याला आपण आपल्या लिखाणापासून अलिप्त करू शकतो का? नाही करू शकतो. शेवटी स्वत्वातून व्यक्तित्वाची निर्मिती होते आणि अनेक व्यक्तित्व मिळून एक समाज बनतो, एक समुदाय बनतो, आणि प्रत्येक जण स्वतःचा विचार करत करत, इतरांचा विचार करत करत समाजामध्ये एक समाजशील जीवन आपण जगत असतो. ओके, सो दिस सॉर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन कॅन बी डन, बट टेंटेटिव्हली आय होप यू अंडरस्टूड नाव व्हॉट इज पोएट्री. ठीक आहे, तर ह्या सगळ्या व्याख्या होत्या. पण या ठिकाणी कविता समजून घ्यायची प्रक्रिया थांबली का संपली? नाही, ती प्रक्रियाही थांबली नाही आणि ती संपलीही नाही. कारण की आता खऱ्या अर्थानं कविता किंवा पद्य हे गद्यापासून वेगळं कसं आहे ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. तसं पूर्वी पण मी तुम्हाला सांगितलं नाही की गद्यापासून पद्य वेगळं कशामुळं आहे? ते म्हणजे लिखाणाच्या शैलीमुळं. बरोबर. कवी काय करत असतो? रायमिंग पॅटर्न देतो, रिदमिकल पॅटर्न देतो, आहे की नाही, आणि त्यानंतर मीटर्सचा वापर करतो. काही कवी ठीक आहे मुक्त छंदात लिहित असतील, काही अडचण नाही, पण त्या ठिकाणी ज्या प्रकारच्या शब्दाची फेक असते आणि ज्या पद्धतीने रचना ही सांजावाईच केली जाते, नेमका ह्याचा ॲब्सेन्स कुठं असतो? गद्यामध्ये, म्हणजेच प्रोजमध्ये असतो. हाच एक फंडामेंटल डिफरन्स प्रोज आणि पोएट्रीला एकमेकापासून वेगळं करत असतो. So now I will try to focus on some other important aspects which are related to the writing of poetry or the world of poetry. And these definitions are, of course, already I said, like they are enough, more than enough for all of us to understand the nature and meaning of poetry. म्हणजे आत्तापर्यंत आपण ज्या डेफिनेशन्सचा उल्लेख केला, कवितेचं स्वरूप आणि कवितेच्या व्याख्या, इतक्या पुरतं मला वाटतंय आपल्याकडे इस्तंभूत ज्ञान प्राप्त झालेलं आहे असं गृहीत धरायला काही हरकत नाही. नाव वी कॅन से, कन्सिडरिंग द अबव व्ह्यूज अँड थॉट्स, that poetry is the most fecund and effective form of literature, highly competent to explore the complex and critical emotions and thoughts through brief rhymed and rhythmic lines or stanzas. Here we must clear one thing, that poetry cannot be confined in definitions. हे फार महत्त्वाचं वाक्य.
मी पण कवितेची व्याख्या करू शकतो आपल्या पद्धतीने, जशी ह्या 8 कवींनी लेखकांनी आपल्याला व्याख्या दिली, किंवा आणखीन इतरत्र वेगळ्या वेगळ्या भाषेत वेगळ्या वेगळ्या व्याख्या असतील. परंतु मला सांगा, कवितेची एक हॉलिस्टिक व्याख्या, परिपूर्ण व्याख्या कुणाला करणं शक्य आहे का? शक्य. कारण की त्या क्षेत्राकडे पाहण्याचं प्रत्येकाचा दृष्टिकोन, प्रत्येकाचं मत, प्रत्येकाचं निरीक्षण वेगळं आहे. जसं आपण टी.एस. इलियट आणि वर्ड्सवर्थचे 2 अतिशय पोलार असणारे, पोलार कशामुळे म्हणतोय? कारण की नॉर्थ अँड साऊथ हे 2 पोल आहेत, ते कधी एकत्र येऊ शकतात का? ईस्ट अँड वेस्ट 2 डायरेक्शन्स आहेत, कधी एकत्र येऊ शकतात का? कधीच नाही. ह्या दोघांनी अशी टोकाची भूमिका घेतली, हे 2 वेगळे वेगळे टोक येते जे कधीच एकत्र येऊ शकत नाहीत. म्हणून त्यांचा गवगवा जास्त आहे, म्हणून त्यांची चर्चा जास्त आहे, म्हणून त्याचं विश्लेषण सर्वत्र केलं जातं. परंतु या ठिकाणी मला सांगावंसं वाटतं की आपण कितीही जरी व्याख्या घेतल्या तरी तुम्हाला एक गोष्ट फक्त सामान्यतः समजून घ्यावी लागते, ती व्यक्तिनिरूप कवितेची व्याख्या बदलू शकते. कुणाला इलियटची भूमिका आवडेल की बा आपण कवी जरी नसलो, आपल्याला कवी मन जरी नसलो, पोएटिक सेन्सिबिलिटी जरी नसली, तरी आपल्याला कविता लिहिता येतील. कशा? लायब्ररीत जा, 10-20 कविता वाचा, आपोआप आपली एक तर छोटी बनती. बनेल का? खरंच बनेल. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला कोण योग्य वाटतं? टी.एस. इलियट योग्य वाटतं. पण जर समजा आपण असं म्हणलं की जोपर्यंत मला सुचत नाही, निसर्गतः सुचत नाही, म्हणजे माझ्याकडं कविमन असल्याशिवाय मला निसर्गतः सुचल का? बरोबर आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने इथं कुठंतरी आपल्याला विचार करावा लागेल. आणि म्हणून कविता ह्या क्षेत्राकडे पाहत असताना किंवा साहित्यिक प्रकाराकडे पाहत असताना एक गोष्ट आपण समजून घ्यावी लागते की आपण साधारणतः कवितेची एक कन्क्लुडिंग, जे निष्कर्ष देणारी एखादी व्याख्या कुणीही जगाच्या पाठीवर देऊ शकणार नाही, हे आपल्याला मान्य करावं लागतं. पण गद्यापासून पद्याला वेगळं करणारे जे घटक आहेत ते आता आपल्याला समजून घ्यायचे आहे. सगळ्यात पहिली गोष्ट जी गद्य आणि पद्यमध्ये येते ती म्हणजे भाषेची निवड. काय ते? भाषा. आता मला सांगा, जसं बहिणाबाई चौधरी म्हणतात, मन वढाय वढाय उभ्या पिकातल ढोर, किती हाकला पुन्हा येती पिकावर. आता मला सांगा की ही जळगावी मराठी किंवा खानदेशी मराठीत लिहिलेली कविता, त्या सृजनशील कवी होत्या, त्या सुशिक्षित नव्हत्या. पण निसर्गानं त्यांना एवढं भरभरून कवी मन दिलं होतं की ती घरातली कामं करताना, जात्यावर बसल्यानंतर, दळण करताना किंवा कुठेही असताना त्यांना सहज सुचायचं आणि त्या म्हणून जायच्या. यासाठी कुणाचा आशीर्वाद लागतो? निसर्गाचा आशीर्वाद लागतो. आणि तो मला वाटतं आपल्याला काही लाभलेला नाही. आपण डेलिबरेट पोएट होऊ शकतो कुणासारखं? टी.एस. इलियट सारखं. ठीक आहे, चला आता सरनं सांगितलं ना, काय करू, 10-20 मराठीच्या कविता वाचू छोट्या छोट्या, आणि आपली एक करायची, आपल्याला एक करता येते का बघू. 100% तुम्हाला नक्की बनवता येईल. एक कडवं तर बनेल तुमचं आजच्या आज. तुम्ही जर 10 कविता वाचल्या, तुमचं एक कडवं नक्की बनतं आजच्या आज. बनेल की नाही? नक्की बनेल. परंतु ही जी सृजनशीलता आहे, ही सृजनशीलता तुम्हाला तीच भाषा जी तुम्ही गद्यात वापरता, साधारणतः बोली भाषेत वापरता, पण त्यातले निवडक शब्द, त्याला ताल, सूर, लय हे सगळे गट निर्माण करून देण्याची त्याच भाषेत क्षमता असते. पण ते निवडावे लागतात. सामान्यांना ते सापडत नाहीत, कवीला ते सापडतात. बरोबर? सामान्यांना ते सापडत नाहीत, कवीला ते सापडतात. शब्द तुम्हालाही माहीत आहेत, शब्द मलाही माहीत आहेत, शब्द एखाद्या कवीलाही माहीत आहेत. मग आपल्याला का बरं सुचत नाही? एखादं झाड किंवा निसर्ग किंवा एक सुंदर काहीतरी घटनाक्रमांक कुठेतरी बघितले आपण, त्याच्यावर आपल्याला का बरं कविता सुचत नाही? आणि ती कवीलाच का सुचते? साधी गोष्ट. त्याच्याकडे कवी मन दिलंय निसर्गानं, पोएटिक सेन्सिबिलिटी त्याला आहे, आणि आपल्याला ती नाही. हे कुठंतरी आपण या ठिकाणी समजून घ्यायला पाहिजे. आणि बघा, या ठिकाणी आपण काय करूया, काव्य रचनेमध्ये विविध प्रकारच्या ह्या घटकांचं काय महत्त्व आहे. देन यू हॅव लँग्वेज अँड डिक्शन, स्ट्रक्चर अँड कंपोजिशन, राईम, रिदम अँड मीटर, followed by images and symbols. See, these form, okay, along with
sound and musical quality. Okay, all these form a beautiful melodious poem. हे सगळे घटक काय करतात? एक माधुर्ययुक्त कविता निर्मितीच्या कामाला सहकार्य कवीला करतात. आणि जर तुम्ही हे सगळे घटक काढून टाकले, ती कविता राहील का? त्याला ताल येणार नाही, सूर येणार नाही, लय येणार नाही, त्यानंतर ती यमक पद्धती जुळणार नाही, आपल्याला ती कविता कवितेसारखी वाटणार नाही, ती गद्यासारखी किंवा बोली भाषेसारखी वाटणार. तसं नाही चालत. इट विल बी लाईक ए स्टोरी नरेशन. एक 8 पाट नगर होते, तिथे एक राजा होता, त्याला 2 पत्नी होत्या. एक होती महाराणी, ती होती लाडकी, है की नाही. दुसरी नुसती राणी, कारण की महाराणी झाली तर ती लाडकीच असतात. म्हणजे 8 पाट नगर होते, तिथे एक राजा होता, त्याला 2 बायका होत्या. एक होती आवडती, दुसरी होती नावडती. मग आवडती कोण झाली? महाराणी झाली. म्हणजे अशा पद्धतीने हे नरेशन होईल, राईट. पण जर समजा एखाद्या कवीला वाटलं की हेच शब्द आहेत, थोडेसे शब्द बदलू, यमक ताल सूर लय गड देऊन त्याला कवितामध्ये आणू, फॅन्टॅस्टिकली ती काय बनू शकते? कविता बनू शकते. सो दिस इज हाऊ इज द डिफरन्स. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड नाउ व्हॉट डू यू मीन बाय लँग्वेज अँड डिक्शन इन पोएट्री. कवितेमध्ये भाषेचं काय महत्त्व आहे, कशा पद्धतीनं भाषा वाचकाला प्रभावित करते, कवितेला दमदार बनवते, ते या ठिकाणी आपण समजून घेऊ. इट इज वन ऑफ द डॉमिनंट फीचर्स ऑफ पोएट्री. द लँग्वेज ऑफ पोएट्री इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दॅट ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर अँड मुंडेन लँग्वेजेस. दो the words used in the poem seem regular communicative words, their selection is more conscious. The words or vocabulary used in poetry is called diction. बघा, diction म्हणजे काय? What is diction? The words or vocabulary used in poetry means diction. फक्त शब्द प्रयोग वेगळा आहे. डिक्शन ऐकलं, अरे आता काय ही नवीन भानगड, आपल्याला कशी कळणार डिक्शन म्हणजे काय? डिक्शन म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं, कवीनं कविता रचण्यासाठी ज्या शब्दांचा वापर केलेला आहे त्याला काय म्हणायचं? डिक्शन म्हणायचं. कवितेची भाषा ही गद्याच्या भाषेपेक्षा वेगळी असते. शब्द तेच असतात, परंतु तेच शब्द तुम्हाला एक वेगळा प्रभाव निर्माण करून देतात. आणि तुम्ही जे शब्द निवडलेत, जी व्होकॅब्युलरी निवडली, त्यालाच काय म्हणतात? डिक्शन म्हणतात. बघा, स्पष्ट व्याख्या दिलेली आहे. द वर्ड्स म्हणजेच व्होकॅब्युलरी, द वर्ड्स यूज्ड इन पोएट्री इज कॉल्ड डिक्शन. कवितेमध्ये वापरण्यात आलेले शब्द त्यालाच काय म्हणतात? डिक्शन असं म्हणतात. सो दिस पर्टिक्युलर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्रिएट अन इफेक्ट मोर एक्सप्रेसिव्ह. लक्षात घ्या, तो भारदस्त शब्द काय करत असतो? त्या कवितेमध्ये वाचकावरती मोठा प्रभाव टाकत असतो. त्याच्यामध्ये एवढी एक्सप्रेशन पॉवर असते की एक शब्द तुम्हाला फार वेळ विचार करायला लावतो, याचं काय काय इंटरप्रिटेशन असेल, याचं काय काय इंटरप्रिटेशन असेल. इन नॉवेल, आता नॉवेल लिहा किंवा तुम्ही नाटकं लिहा, म्हणजे ड्रामा किंवा प्लेज म्हणतो आपण त्याला, त्याच्यामध्ये कसं आहे माहिती आहे का? त्याच्यामध्ये लेखकाला आपली प्रतिभा दाखवायला फार स्कोप नाही. तो फक्त काय करू शकतो? पात्राच्या स्टँडर्ड क्वालिटी ऑफ लँग्वेज प्रमाणे त्या पात्राच्या तोंडी दिलेली भाषा बदलू शकतो. एवढंच करू शकतो लेखक, है की नाही? एक सर्वसामान्य माणूस आहे, मजुरी करतो, त्याची भाषा त्या पात्राला दिली जाईल. एखादा अधिकारी आहे, अधिकाऱ्याला शोभल अशी भाषा त्याच्या तोंडी दिली जाईल. एक कर्मचारी आहे, लोअर प्रोफाईलमध्ये काम करतो, त्याला शोभल तशी देईल. समाजाचा सर्वसामान्य ग्रामीण भागातला शेतकरी माणूस आला, शेतकऱ्याला शोभल अशी भाषा त्या पात्राला लेखक देईल, आहे की नाही? एखादा रॉयल फॅमिलीतला ॲरिस्टोक्रॅटिक पर्सन आला, उच्चभ्रू माणूस आला, त्याला भाषा कशी दिलेली असेल? त्याच्या स्टेटसला शोभल अशी भाषा लेखक देऊन टाकतो. फक्त एवढाच प्रयोग कोण करू शकतो? लेखक गद्य लिखाणामध्ये करू शकतो. परंतु पद्यामध्ये न प्रत्येक शब्दाला वेगळी किंमत मिळत असते. जसं मी तुम्हाला काल सांगितल्याप्रमाणे, अलोन अलोन ऑल अलोन अलोन इन द वाईड वाईड सी. नाही कसा आहे? मी एकाकी आहे, एकटा आहे,
अलोन अलोन ऑल अलोन, सर्वत्र जिकडं तिकडं पाहावं कुणीच नाही, मी फक्त एकटा आहे. आणि कुठे आहे? अलोन इन द वाईड वाईड, अथांग सागरामध्ये, जिथं सर्वत्र पाहावं फक्त काय दिसतं? सागरी खारट पाणी दिसतं. ह्या अथांग सागरात मी मात्र कसा आहे? निव्वळ निव्वळ एकटा आहे. बघा ते शब्द तेच आहेत, परंतु रिपिटेशन केले. अलोन अलोन ऑल अलोन. किद्दा आला बघा? अलोन अलोन ऑल अलोन, 3दा शब्द आला अलोन. त्या अलोननं काय केलं? तुमचा एकांतवास जास्त प्रभावी करून टाकला. बरोबर आहे? अशा पद्धतीने जसं तुमचं फार मोठं मॅन्शन आहे, मोठा वाडा आहे, तुमचा घर आहे, आणि तुमच्या घरचे सगळे गावाला गेले, तुम्ही एकटेच. कसं होतं? घर खायला उठतं आपल्याला. बरोबर आहे? कसं? यू डोंट फील कम्फर्टेबल देअर ऑल अलोन इन द व्हेरी बिग मॅन्शन. मोठ्या वाड्यात मोठ्या घरात आपल्याला एकट्याला करमत नाही. तसंच आहे. सो हियर ए पोएट कॅन नॉट बी इलॅबोरेटिव्ह ॲज अ नॉवेलिस्ट. बरोबर. जसा एखादा कादंबरीकार कादंबरीमध्ये विविध प्रकारच्या घटनाक्रमांना मांडतो, त्यावेळेला तो बरंचसं इलॅबोरेशन करतो, बरंचसं डिस्क्रिप्शन करतो. हे की बऱ्याचशा गोष्टी संवाद रूपात किंवा वर्णन रूपात आपल्यासमोर मांडत जातो. परंतु कवितेत ते करू शकत नाही. बरोबर? काऊन की त्याला बंधन असतं. काव्याच्या स्वरूपाचं बंधन असतं, काव्याचं रूप. कोणत्या प्रकारची कविता आहे की नाही? बॅलड आहे का? बॅलड म्हणजे काय? पोवाडा. शिवाजी महाराजांचे पोवाडे आपण ऐकलेले. धन्य धन्य शिवाजी राणा, पाहतो बाणा, म्हणा त्याला वीर शिवाजी राणा, जी 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 जी, असं म्हणलं की वाटतं तलवार काढावी आणि युद्धावर जावं. येतो ना तशा प्रकारचा भाव मनामध्ये, त्याला पोवाडा म्हणतात. इंग्रजीत पण पोवाडे आहेत. इंग्रजीतले पोवाडे मात्र 2 कन्सेप्ट्सवर लिहिले गेले. मराठीतले पोवाडे फक्त शौर्यगाथा मांडतात, आहे की नाही, परंतु इंग्रजीतले पोवाडे प्रेमावर पण लिहिले गेले. हे थोडं विलक्षण वाटतं आपल्याला. हे थोडं काय वाटतंय? विलक्षण वाटतं. त्यांनी पण युद्धावर लिहिले, त्यांनी पण लिहिले युद्धावर, नो डाऊट, त्यांनी पराक्रमावर लिहिले. परंतु बरेचसे पोवाडे हे कशावरती आहेत? प्रेम ह्या संकल्पनेवर देखील लिहिले. ला बेल डॅम्सन्स मर्सी नावाची एक कविता इंग्लिशमध्ये आहे. दॅट इज ऑल्सो अ बॅलड. बॅलड ऑन द कन्सेप्ट ऑफ लव. प्रेमाच्या म्हणजे संकल्पनेवरती आधारित त्यांनी तो पोवाडा, मला वाटतं जॉन किट्सची आहे, तो त्याने सादर केलेला आहे. या ठिकाणी तुम्ही लक्षात घ्या, कवी मात्र नॉव्हलिस्टसारखं इलॅबोरेशन देऊ शकत नाही. तो शब्दाला तोलून मापून वापरतो आणि सगळं ज्युरिडिक्शन कोणाचं? वाचकाचं, त्याचं इंटरप्रिटेशन करण्याचं. बरोबर आहे? दिस इज हाऊ इज द काइंड ऑफ रायटिंग दॅट यू फाइंड. बट पोएट्स हॅव गॉट पोएटिक लायसन्स, meaning they can violate rules and norms of language use. हे बघा, ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. कादंबरी किंवा नाटक लिहित असताना किंवा इतर साहित्याचे गद्याचे प्रकार लिहित असताना लेखकाला थोडंसं भाषेचं तारतम्य ठेवावं लागतं. आता भाषेचं तारतम्य म्हणजे काय? भाषेचे जे नियम आहेत, लिखाणाचे जे नियम आहेत, ग्रामरचे जे नियम आहेत, त्याचं तंतोतंत पालन कोणाला करावं लागतं? प्रोज रायटर्सला करावं लागतं. मग बायोग्राफी लिहा, ऑटोबायोग्राफी लिहा, नॉव्हेल लिहा, नाटक लिहा, बरोबर, किंवा एसेज लिहा, पॅम्पलेट्स लिहा, काही लिहा. कशाचं पालन? भाषेच्या नियमाचं, म्हणजेच व्याकरणाच्या नियमाचं पालन करावं लागतं. पण कवितेमध्ये, कवितेत नाही. हे स्वातंत्र्य कोणाला भेटतं? कवीला भेटतं. की कर्ता, क्रियापद, कर्म, त्याला सुटेबल सगळे इतर घटक, काही गरज नाही द्यायची. आणि म्हणून पहा कशा पद्धतीनं रचना कवी करतात. वेगळे वेगळे कवी वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीनं मांडतात. ही जी गंमत आहे ती आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. त्याच्याही पलीकडे कवीच्या हाती आणखीन एक शस्त्र असते. तेही शस्त्र भाषेचंच आहे, आणि त्याला आपण म्हणतो फिगरेटिव्ह लँग्वेज. त्याला आपण काय म्हणतो? फिगरेटिव्ह लँग्वेज. म्हणजेच कवी काय करतो, आहे की नाही, जसं एखाद्या व्यक्तीला विविध प्रकारचे अलंकार आपण दिले तर तो सजलेला वाटतो, आहे की नाही. एखादा नवरदेव आहे, एखादी नवरी आहे, त्या दिवशी तसं असतात ना, नवरदेव फेटाफेटा बांधून, सूट फीट घालून, शेरवानी घालून,
गळ्यात थोडं, हातात थोडं, नवीन ब्रासलेट, नवीन घड्याळ, नवीन बूट, चप्पल, जे काय सगळं सजलेलं आहे, पद्धतशीर मेकअप फिकअप येऊ त्यों. कसा आहे तो आज? लोडेड विथ ऑर्नामेंट्स. निसर्गानं दिलेलं रंगरूप बदलणार आहे का? आहे की नाही? हे बदललं जे आहे ते आहे. पण त्या दिवशी तो सजलेला आहे आणि त्याला आणखीन प्रभावी कोण करतं? त्याचा पोशाख करतं, त्याला दिलेले ऑर्नामेंट्स म्हणजे अलंकार करतात. तसंच नवरीचं पण असतं. नवरी पण लग्ना दिवशी सजते आणि महिलांना तर पुरुषापेक्षा जास्त अलंकार आहेत. बरोबर आहे. कानातलं आहे, गळ्यातलं आहे, मनगटाचं आहे, पायातलं आहे. कवितेचं ब्युटिफिकेशन कशानं वाढतं? अलंकार. आता हे अलंकार म्हणजे काय? फिगर्स ऑफ स्पीच. त्याच्यामध्ये सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ॲलिटरेशन, त्यानंतर नाही का रिपिटिशन, असे अनेक अनेक घटक आहेत ज्याचा वापर कवी आपल्या कवितेला सुंदर बनवण्यासाठी. माधुर्य तर आहेच हो, ते नंतर येईल. मीटर शिकवताना किंवा रिदम आणि राईम शिकवताना माधुर्य येईल. माधुर्य कशाचं? शब्दांनाच अशा प्रकारचं माधुर्य असतं. तुम्ही ते गायलं आपोआप कानाला सुखद आनंद देतो. ओके. जर मी समजा पोएटिक बोलायला लागलो तर तुम्हाला कसं वाटेल? पोएटिक. आता मी प्रोझाईक बोलायलो. नाऊ आय एम स्पीकिंग इन द प्रोझाईक लँग्वेज विच इज द कोलोक्वियल डे टू डे कम्युनिकेटिव्ह लँग्वेज फॉर अस. पण हेच जर मी काव्यमय बोलायला लागलो तर यू विल फाइंड इट. अरे आज काय झालं अचानक सरांना? चांगलं बोलत होते कालपर्यंत, आज अचानक हे कवी तितकं बोलायले. ओके. यू विल फील रेस्टलेस. ओके. सो हिअर यू नीड टू अंडरस्टँड दॅट अँड दॅट इन्हॅन्सेस द ब्युटी ऑफ पोएट्री. फिगर्स ऑफ स्पीच हे ऑर्नामेंट्स आहेत कवितेचे आणि कवी प्रभावी पद्धतीनं हे सगळे ऑर्नामेंट्स वापरतो, हे अलंकार वापरतो आणि कवितेला ब्युटिफाईड करून टाकतो, सुंदर करून टाकतो आणि त्यातूनच खरं माधुर्य कवितेचं निर्माण होत असतं. नाव स्विच ओव्हर टू अनदर इम्पॉर्टंट पॉईंट दॅट इज स्ट्रक्चर अँड कंपोजिशन. स्ट्रक्चर. See, undoubtedly the structure, form and composition of poetry is different compared to other genres of literature किंवा genres of literature. साहित्याचे जे इतर प्रकार आहेत लिखाणाचे, आहे की नाही, गद्य आणि गद्यातले सगळ्यांपेक्षा काव्याची जी रचना असते ती निश्चितपणे वेगळी असते. इट हॅज वर्स फॉर्म अपोजिट टू प्रोज. याला वेगळं का म्हणतात? जे जे गद्यात सापडत नाही ते कुठं दिसतं? पद्यात दिसतं. म्हणून ते वेगळं आहे की. सो दिस इज हाऊ दिस इज एक्सप्लेन्ड हिअर अँड वी नीड टू लुक इन टू द पॅसेजेस, वी नीड टू लुक इन टू द काइंड ऑफ प्रोज रिटन आणि त्याचं कम्पॅरिझन तुम्ही कोणाशी करा? स्टांझासशी करा. आहे की. आता कवी जेव्हा स्टांझाज लिहितो ना, स्टांझाचे वेगळे वेगळे प्रकार आहेत. रचनात्मक दृष्टिकोनानं सांगायचं झालं तर एखादा कवी काय करतो? कपलेटमध्ये लिखाण करतो. कपलेट म्हणजे 2 ओळीचा स्टांजा. ठीक आहे. एखादा कवी काय करतो? टेरसेटमध्ये लिखाण करतो, 3-3 ओळीचे स्टांजा. एखादा कवी क्वार्ट्रेटमध्ये लिखाण करतो, 4-4 ओळीचे स्टांजा. काही कवी काय करतील? रॉयल राहीममध्ये लिखाण करतील, आहे की नाही, 7 ओळीचा स्टांजा. किंवा ओटावा रिमामध्ये करतील 8 ओळीचा स्टांजा. सस्टेटमध्ये करतील 6 ओळीचा स्टांजा. पेंटामध्ये करतील 5 ओळीचा स्टांझा आणि त्यानंतर स्पेन्सरियन स्टांझा आणखीन एक प्रकार दिला 9 ओळीची कविता. 9 ओळीचा स्टांझा. स्टांझा म्हणजे कडवं. स्टांझा म्हणजे कडवं. आता असे तुम्ही गाणे ऐकले असतील, गाणे कडव्यात असते तर, हे की नाही. मुखडा एक असतो आणि नंतर मुख्य गाणं पुढं सुरू होऊन एंडिंगपर्यंत येतं. कोणतंही गाणं तुम्ही गाऊन बघा, हे की नाही. तर या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येईल की याला काय म्हणतात? द स्ट्रक्चर ऑफ ए पोयम. मग त्या कवीनं कोणत्या कडव्याची शैली वापरली? सिंपल गोष्ट आहे. जर तुम्ही वेद काढले तर वेद कपलेट्समध्ये लिहिलेले 2-2 ओळीच्याच सगळ्या जे काही संस्कृतमध्ये लिहिले 2-2 ओळीत लिहिले, आहे की. किंवा तुम्ही तमिलियन लिटरेचरमध्ये बघितलं समजा, आहे की नाही, काही फार जुने लेखक त्या ठिकाणी संत कवी लागून गेले, 2-2 ओळीत त्यांनी लिहिले, आहे की नाही. किंवा तुम्ही ज्ञानेश्वरीचं पठण करून बघा, त्या ठिकाणी कशा प्रकारची भाषा ज्ञानेश्वर माऊलींनी वापरली. किंवा संत तुकाराम असतील, नामदेव असतील, यांचे तुम्ही ना अभंग वाचा, आहे की. त्या अभंगाचं तुम्ही हे करा, ॲनालिसिस करा
की ते 2 ओळीचे 3 ओळीचे का 4 ओळीचे कडवे कशा पद्धतीनं लिखाण केलेलं आहे. शेवटी नामा म्हणे तुका म्हणे कसं येतं ते कसं एंड करतात त्याच्या कवितेला किंवा गाण्याला अभंगाला, ही फार सुंदर संकल्पना आपल्याकडं संत साहित्यात आपल्याला बारकाईने पाहायला मिळते. सो हिअर यू नीड टू अंडरस्टँड दॅट. ओके, आय होप यू गॉट अबाउट द स्ट्रक्चर अँड कंपोजिशन. स्ट्रक्चर म्हणजे काय? एखादी कविता रचनात्मक पद्धतीने, त्याची मूळ रचना काय असते? कडवं रूपात असते. मग कडव्याचे कसे प्रकार आहेत? ओळीवर डिसाईड होतात. कपलेट म्हणजे 2 ओळी, टेरसेट किंवा क्वार्टरन, हे की मग पेंटा, हेक्सा, ऑक्टेव, सस्टेट, स्पेन्सरियन स्टांजा, ओटावा, रॉयल राईम अँड ऑल दॅट, हे सगळे त्याचे स्ट्रक्चरचे भाग आहेत. जिथं ओळीमध्ये बदल होतो सांख्यिकीय दृष्टिकोनानं, मग त्याचा प्रकार बदलतो. अशा शैली त्याचं लिखाण असतं. आता आपण महत्त्वाच्या घटकाकडे चाललो, दॅट इज रिदम, राईम अँड मीटर. बरोबर? रिदम, राईम अँड मीटर. As we have seen in the definitions above that of poetry, a poem includes rhythm. अक्षरशः त्याशिवाय कविता कवितेचं अस्तित्व निर्माण करू शकते. रिदम असल्याशिवाय आपल्याला काव्यात गोडी वाटत. राईम बघा काय काय असतं आणखी? रिदम, राईम अँड इट्स मेट्रिकल कंपोजिशन. म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे मीटर्स असते, आहे की. आता हे मीटर्स म्हणजे हे आपले मोजपट्टी करायची नाही. आता ही मोजपट्टी खरं तर कवितेची असते, त्यात त्यानं वेगळे वेगळे शब्द वापरलेले आहेत. जसं डायामीटर म्हणजे 2 फीट, ट्रायमीटर म्हणजे 3 फीट, टेट्रामीटर म्हणजे 4 फीट, पेंटामीटर म्हणजे 5 फीट, हेक्सामीटर म्हणजे 6 फीट, सो ऑन अँड सो. अशा पद्धतीनं त्याची एकंदरीत रचना केलेली असते आणि कवी त्या चौकटीत बसून त्याचं लिखाण करत असतो. आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा, लिखाण करताना रायमिंग स्कीम वापरायची असते. आता ए बी जर वापरली, ए बी 4 ओळीचं कडवं आहे, ए बी म्हणजे पहिली आणि तिसरी ओळ सारख्या शब्दानं संपते, सारख्या उच्चारानं संपते, आणि दुसरी आणि चौथी ओळ सारख्या उच्चारानं संपते. त्याला काय म्हणायचं? ए बी पॅटर्न त्यानं वापरला. ए बी सी डी ई एफ. तर काय झालं? म्हणजे पहिली तिसरी दुसरी चौथी, दुसऱ्या कडव्यात पण पहिली तिसरी दुसरी चौथी, आणि शेवटी ई म्हणजे सारखंच आहे. पहिली त्या ओळीची कपलेट आहे, कपलेट ईचं कपलेट कसं? त्याची शेवटची लाईन शब्द आणि त्यानंतरची पण शब्द सारखा. एफ म्हणजे सारखं, पुन्हा शेवटच्या 2 ओळी त्याचे शेवटचे 2 शब्द सारखे उच्चाराला. त्याला काय म्हणायचं? की अशा प्रकारची स्कीम असतात. अशा त्याला आपण रायमिंग स्कीम म्हणतो. मग ते कवी वापरतो कधी कधी. काही कवी काय करतात? पहिल्या ओळीचा एंडिंग वर्ड आणि चौथ्या ओळीचा एंडिंग वर्ड एकमेकाला मॅच करतो, दुसरा आणि तिसरा करतो. म्हणजे शेवटी त्याला काय लय द्यायचा आहे, कशा प्रकारचा सूर द्यायचा आहे, तुम्ही वाचताना ऐकताना कसं इम्प्रेशन त्याला तयार करायचं आहे, हे सगळं कोण ठरवतं? कवी ठरवतं. आणि ही खरं तर टेक्निकल पार्ट आहे. हे प्रत्येकाला जमत नाही. आपण जर मुक्त छंदात कविता केली ना, काय अडचण नाही. मुक्त छंदात जर कविता केली तर काही अडचण नाही. तुम्हाला फार ह्या मेट्रिकल सेन्समध्ये पडायची गरज नाही. तुम्ही कोणतीही फिगर्स वापरू शकता, तुम्ही कोणत्याही प्रकारचं नाही का पॅटर्न देऊ शकता. त्यात नाही का यमक लागलं काय नाही लागलं काय, बिंदास तुम्ही लिहा काय लिहायचं ते, डोंट वरी. त्याचं नावच आहे मुक्त छंद. बस तुम्हाला फक्त एकच छंद जोपासायचा आहे, तो म्हणजे कविता लिहायचा. आणि तो लिहायसाठी तुम्ही मुक्त छंदानं लिखाण करता. त्यात तुम्हाला कोणत्याही नियमाला बांधील राहायची गरज नाही. दिस इज ऑल्सो द थिंग. सो हिअर वी जनरली टॉक अबाउट इट. आणि मग आता या ठिकाणी मीटर झालं, राईम झाला, रिदम झालं. तर साधारणत यामध्ये आपण रिदमचा जेव्हा विचार करतो ना, रिदम इज ए पर्टिक्युलर पॅटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव्ह साऊंड. लक्षात घ्या, प्रोग्रेसिव्ह साऊंड कशाचा? ज्या त्या वापरलेल्या शब्दातून जो साऊंड तयार होतो तो नंतर वरचा स्तर निर्माण करत जातो. आणि म्हणून त्याला रिदम म्हटलं गेलं आहे. रिपीटिंग ए पोयम अगेन अँड अगेन वी कॅन अंडरस्टँड द फ्लो ऑफ साऊंड. एखादी कविता जर तुम्ही पुन्हा वाचा, मग तुमच्या लक्षात येईल काय रिदम कवितेमध्ये कशा पद्धतीनं तो मेंटेन केलेला आहे. तर असं या ठिकाणी साधारणतः आपल्याला समजून सांगण्यासाठीचा प्रयत्न इथं या एडिटरनं केलेला आहे. त्यानंतरचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे
तो म्हणजे इमेजेस अँड सिम्बल्स. इमेजेस अँड सिम्बल्स. परंतु मला वाटतं यासाठी आणखीन एक पिरियड मला लागेल, सो दॅट आय विल बी एबल टू वाइंड अप. लाईक इमेजेस